بالرجاوة لقريش أطلقت بفصل المبارك ولتدعو لكم بكمال البشارة وما من عامل حملت في ذلك العام إلا تفريح الرياح بغياب من بركاتها وسعادة هذا الإمام ولم تنزل الأرض والسماوات متدمخة بذكر الكرم بملاقات أشرف
ضرره فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل والأمر المنطوي على المعنى الجازم إذا دعا المسكين أجابه إجابة موجهة وهو الأب الشفيق الرحيم اليتيم والأرملة وله معصومات أخلاقه هيبة القوية التي تنتمي فرائس الأقوياء من البرية ومن أشرفه تعطرت الكرم والمنازل ومن بذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مترفع عن زين الوجود أجمعت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السماء بعنانه وقد انبسط القلم في تنوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق الرحيم فحسن مني أن أمسك حياة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومن ذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الذكر من ذرع صلى عليه بعد توجه إلى الله متوسلا بسيده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيه المشكور ويقول فيه محمودا سبحانه في الأعمال المقبولة والتوجه في توجه الخالصة وصيات وصلى الله يا من إذا تتوجه الأعمال فوجهنا صابرا وعلى ذلك الحالفة أرشانا من حبه وتتوضعنا ونتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين ربك السنة من سيدنا محمد الذي أمر بالصلاة والعالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وأصحاب أمنتك وبسرك وحاملنا وتلاوتك الشاملة وذلك الأكبر المحبوبات والمفصل شفا في كل موطن من مواطن من ذل ومدى قاسم من ذلك عبادي واستغفر الشهادة لأهل بداد سيد المرسلين سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المعروف الخالص المخصوص من بهذه الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى صلى على خالد من أحبابك اللهم إنا نقدم إليك جل هذا النبي
الصلاة وأن تبلغنا من صلاة القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبالتالي اتباع من السالكين ولحقك واكي من المهدين ولحقك من الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا من بعيدة إلى وصلاتك فلا تخيرنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبا منا بالغفران أن تقابل المذنبا منا بالغفران أن تقابل المذنبا منا بالغفران والموسع بالوسام والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا العبد وزره والأبرار والمدبرة وأشفيه وشافيه جل أولادنا ووالدنا وأهل بدرنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأهلنا لا تدين قوم في جميع الأقطار منشورا مع الإسلام والإيمان بأنها معمورا مع النصورا واشف اللهم قربة المكروه وابتدنا المدين وكل المسلمين وتقبل توبة التائبين انشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واقضي شر المعتدين والظالمين وارصد الاكذاب ولاة الحق جميع النوال والابطال وايدهم بالخير من ذلك ونصب على المعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالاسراسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالاسراسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالاسراسين من جميع البلايا وفي حسن المكي من الذنوب والخطايا وأننا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا يا الله منك بالخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب آخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami ingin menghimbau kepada para jemaah agar kiranya untuk pelaksanaan acara kita bersama agar kiranya sesuai dengan komitmen kita bersama, agar kiranya kita memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan. Ini untuk kepentingan kebersamaan kita semua, untuk keselamatan kita semua. Kami minta kepada panitia agar kiranya yang belum pakai masker tolong dikasih masker. Sekali lagi kami himbau untuk kenyamanan dan kebersamaan kita dalam acara ini, kami himbau untuk memakai masker. Itu saja dari kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang apa yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkata selanjutnya yaitu kemudian dengan suci dan Al-Quran Al-Karim yang insyaallah akan bersama kita untuk mengajar kepadanya kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Ibadah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti untuk mempersingkat waktu. Langsung saja kita persilakan untuk menyampaikan tausiah kepada Guru Kifli SPDI alumni dari Pondok Pesantren Al-Falah Haidar Baru. Kepada beliau kami persilakan berbicara. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi arsalahu Allahu bashiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila yaumil liqa, amma ba'd. Yang ulun muliakan, yang kita muliakan bersama para habaib, para syarifah yang mungkin hadir pada acara kita malam hari ini, yang kita muliakan, yang ulun hormati pula seluruh para ustaz dan ustazah Jami'ul Asatidah, yang ulun muliakan kepala desa, ketua-ketua RT, pengurus Langgar Babul Iman, para undangan, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadikan sebab Allah mencurahkan rahmat dan berkahnya di kampung kita ini. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini Allah peliharakan, Allah jagakan, Allah sehatkan badannya, Allah tentramkan rumah tangganya, Allah murahkan rezekinya, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar tatkala kita bisa hadir dan melaksanakan peringatan hari besar Islam yang pada malam hari ini, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj, di mana di saat-saat seperti ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, COVID-19, tapi semangat yang kuat, tekad yang mantap daripada warga Loduri Ulu ini untuk bersama-sama mengambil berkah, mencari hikmah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita yang berhadir di Langgar Babul Iman, yang artinya pintu gerbang keimanan, mudah-mudahan iman kita dijaga Allah. Kita lahir beriman, hidup beriman, mati pun membawa iman, husnul khatimah. Alhamdulillah, Isra Mi'raj biasanya identik dengan kata-kata hikmah. Pembawa acara biasanya kebanyakan apabila mempersilahkan penceramah di dalam peringatan Isra dan Mi'raj agak beda kalimatnya. Baiklah, acara inti jembo acara. Selanjutnya acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu uraian hikmah. Uraian hikmah Isra wal Mi'raj. Kenapa ada kata-kata hikmah? Karena Isra dan Mi'raj ini kisah peristiwa yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah kehidupan manusia. Kisahnya tidak seperti kisah dongeng pengantar tidur. Kisahnya bukanlah kisah tanpa makna.
Tapi kisah ini ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk dapat hikmah ini kada gampang. Untuk mendapatkan hikmah seperti etam hendak mendapatkan mutiara. Hikmah ini mahal. Harganya apabila orang mendapatkan hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj lebih berharga daripada mendapatkan intan permata dan mutiara yang berharga. Mutiara itu letaknya tidak sembarangan. Batu mutiara tidak seperti batu akik pada umumnya. Anda kan pakai batu akik di mana nih? Sekarang musim sudah batu akik nih lah. Waktu masih musim-musim lagi viral-viralnya, lagi booming-boomingnya, batu akik, masya Allah. Ada batu pondasi di pada batu akik. Ada batu yang pecah-pecah namanya batu akik retak 1000. Ada aja namanya. Coba. Musim batu akik itu rame di muka Islamik tuh. Kalau pian hendak perjalanan dulu banyak, sampai sekarang masih ada orang berjual batu akik. Tapi mutiara letaknya ini berada di bawah dasar laut yang sangat dalam. Ulun pernah melihat di TV orang mencari mutiara tuh pian, ternyata di dalam kerang. Mutiara kan ada kok kayak tudai yang kita malah apa kijing kan. Ini gondol kayak film jin dan jun. Kalau belum ada kalau jinnya tuh dan keluar si jinnya tuh keluar dari kerang kan. Nah jadi kayak kerang. Nah di dalam kerang itulah mutiara. Letak kerang di mana? Di bawah dasar laut. Hendak dapat mutiara menyelam dulu. Adalah ranah Allah. Dalam. Baru dapat mutiara. Nah begitu juga sebuah hikmah di dalam sebuah peristiwa, di dalam sebuah kejadian. Selami dulu, menyelam dulu dalam peristiwa itu, digali, dikupas, baru kita mendapatkan hikmah. Isra dan Mi'raj ini masya Allah, kalau dikisahkan kada cukup semalaman waktunya. Makanya dulu lah, ini orang-orang tua etam boya-boya etam yang tua-tua lah, ini pasti tahu dulu orang membaca peringatan Isra Mi'raj ini semalam suntuk. Yang dibaca kitab Dardir semalam suntuk tuh. Wah, mulai habis Isya, wah bermaulid dulu, berjanji ke apa yang dibaca dibakar. Kena habis maulid membaca kitab tuh dibacakan. Nanti jam 12 istirahat dulu. Isra, tuntung saya Isra. Ini Isra dan Mi'raj ini kan dua kata, Isra, Mi'raj. Isra perjalanan Nabi dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Isra Nabi dijemput di samping Ka'bah, dikisahkan tuh Dardir nih. Ya kalau bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mubtaji'an, itu kan dibuka tuh kitab Dardir kayak itu. Ketika Nabi berada di Hijr Ismail di samping Ka'bah, sedang dalam keadaan seperti orang berbaring, tiba-tiba datanglah dua orang malaikat, Jibril lawan Mikail. Itu dikisahkan tuh. Sampai bila? Sampai jam 12 malam selesai dah Isra'nya Rasul sampai ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Istirahat dulu jemaahnya, makanan apa belum makanan tuh, minum dulu apa wadai-wadai kah dulu lah, jajak lah. Keluarlah pisang memisang, susu menyusuk keluar tuh. Minum, ada yang kopi teh, ada yang kopi susu, macam-macam, minum dulu istirahat. Nah kena jam 1 mulai lagi baca kitab. Mi'rajnya pulang. Mi'raj itu apa? Mi'raj naiknya Rasulullah dari alam semesta ini, mulai Masjidil Aqsa naik ke atas,
Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Nabi di Sidratul Muntaha, sampai Rasul di Hadrat Allah. Dikisahkan sampai jam berapa itu? Sampai parak subuh. Keluarlah masakan makanan. Itu orang bahari baca Mi'raj sampai jam 4 subuh. Tapi jemaahnya masih ada. Zaman now ini, ini coba akan ulun hendak ceramah sampai jam 4 subuh. Cuma khawatir ulun kepandir surangan aja lagi. Jemaah dibulikan. Karena saya pun pura-pura begisir pak pintu. Nah, cek selengah-lengah boleh kurangnya. Saya pun pura-pura batuk. Jauh sekalinya mau bulik lagi. Saya pun gaya depan sedikit parut. Sekalinya kalau bulik lagi tinggal ustaz yang surangan. Orang dulu mengambil barokah itu wani habis-habisan sampai jam 4 subuh ditungguin jemaah. Wah ini jangan coba-coba pengajian jam 4 subuh, ada kurang lagi coba. Nah inilah Isra dan Mi'raj ulun ringkas malam hari ini. Insya Allah ada sampai sebabak main bola. Kalau sebabak main bola 45 menit, ulun sedikit menawar 35 menit selesai pengajian kita. Ulun sudah 5 menit berbicara, tinggal 30 menit jadi. Dipersingkat aja Isra Mi'raj di musim-musim kayak inilah. Ya Allah, insya Allah mudah berkah kampung kita. Inna dzikril auliya tunzilur rahmah. Apabila dikisahkan di kampung itu cerita para aulia Allah, para wali-waliullah, tunzilur rahmat, turun beberapa rahmat. Malam ini bukan cerita wali yang kita kisahkan, yang kita dengar, tapi ceritanya Sayyidul Anbiya, cerita seseorang pemimpin para nabi, Sayyidul Mursalin. Rasulullah itu gelarnya penghulu, pemimpinnya para rasul. Berarti kalau wali saja diceritakan rahmat, beberapa rahmat turun, tapi kalau cerita Rasulullah yang kita dengar, yang kita ceritakan, saya yakin berapa juta miliar rahmat yang terpercik di kampung Loduri Ulu ini. Amin. Lihat, Isra dan Mi'raj ini sebuah kejadian yang terjadi kepada baginda Nabi ketika di tahun ke-10 kenabian. Di tahun ke-10 kenabian, maksudnya 10 tahun Nabi sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi adik-adik, nih bro-bro sekalian, nih yang ABG ini harus ilmunya diketahui. Apabila kalimatnya terjadi di tahun ke-10 kenabian, setelah kenabian, berarti maksudnya 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sekarang kita lihat, kita tilik Nabi diangkat menjadi Rasul umur berapa? Ya, adik-adik umur 40. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur ke-40. Berarti Isra dan Mi'raj 10 tahun setelahnya, berarti Rasulullah berumur 50 tahun. 2 tahun sebelum hijrah Nabi. Nabi hijrah ke Madinah umur 52 tahun. Berarti Isra dan Mi'raj terjadi di umur Rasulullah 50 tahun. Di saat peristiwa Isra dan Mi'raj dikhabarkan Rasulullah, di saat itulah Rasulullah SAW mendapatkan 3 jenis manusia. Pertama, ada iman orang pada waktu itu yang imannya sudah kuat, yang imannya memang mantap. Mereka semakin mempercayai dan mereka mengimani daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini sahabat Rasulullah sekaligus mertua Rasulullah SAW, ibu daripada Siti Aisyah.
Ditanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapat engkau, ini yang menakuni bubuhan kafir Quraisy, tentang Isra dan Mi'raj? Katanya sahabatmu yang bernama Muhammad itu, dia mengaku dari Mekah ke Palestina, kemudian katanya naik ke langit pertama, naik langit ketujuh, sampai ketemu Tuhannya, kemudian sampai lagi ke alam semesta ini, cuma dilakukan setengah malam. Katanya Tuhannya telah memperjalankannya. Nah, engkau percaya tidak wahai Abu Bakar? Apa dijawab Abu Bakar? Kalau urusan Allah Ta'ala yang memperjalankan, kalau Allah yang berkehendak, ujar Abu Bakar, aku percaya walau ab'adu min dzalika, walaupun lebih jauh perjalanan itu daripada yang demikian. Ujar Abu Bakar, jangankan langit pertama sampai ke-7, seandainya langit itu ada 9, 10, aku tetap percaya kalau Allah yang berkehendak. Nada yang mustahil. Jangan orang putih itu yang tadi yang punya Abu Bakar ini. Tidak ada yang mustahil. Ya kan? Makanya surah Yasin itu rancak kita baca. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Pahami dulu kalimat itu. Apa dalam ayat ini? Innama amruhu, hanya saja perintah apa saja bagi Allah, perkara apa saja bagi Allah. Idza arada syai'an, apabila Allah menghendaki akan sesuatu, ayyaqula lahu, Allah hanya mengucapkan dan memerintahkan bagi sesuatu itu, kun, jadi, fayakun, maka langsung terjadi. Ada repot bagi Allah. Nah, Abu Bakar lalu mendapat gelar As-Siddiq. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu, Abu Bakar As-Siddiq itu gelar semua. Nama aslinya bukan Abu Bakar, nama aslinya Abdullah bin Quhafah. Kenapa digelari Abu Bakar? Karena Abu artinya bapak, Bakar artinya berpagi-pagi, sungsung. Karena Sayyidina Abu Bakar termasuk orang tua, golongan orang tua yang pertama-tama memeluk Islam. Jadi bersungsung sini masuk Islam gitu. Lalu Abu Bakrin namanya. Ada juga orang memberikan pahaman Abdullah bin Quhafah, lalu digelari Abu Bakar karena Abu bapak arti Abu, Bakar Bikrun artinya bujang. Karena istri Rasulullah yang bujang adalah Siti Aisyah, sedangkan Abu Bakar abah daripada Siti Aisyah, lalu digelarilah abahnya si bujang. Ada dua pahaman. Nah, lalu As-Siddiq, kenapa disematkan kalimat Abu Bakar As-Siddiq? Karena beliaulah makna Siddiq, orang yang membenarkan. Beliaulah orang pertama yang membenarkan, mengakui, melegalitaskan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu satu. Keimanan orang yang mantap adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ketika Nabi mengkhabarkan Isra dan Mi'raj, ada golongan yang imannya separuh-separuh. Bagaimana mereka menyikapi Isra Mi'raj? Banyak yang murtad. Ibaratkan paku itu nancapnya kada mantap. Nah, gulang gael, ini dikatikin, jatuh sudah ya Allah. Nah, ada iman orang di masa itu yang imannya lemah. Beriman aja, cuma masih lemah, separuh-separuh. Ya kan? Ketika mendengar Isra dan Mi'raj, banyak yang murtad, kembali kepada kekafiran. Ketiga, ada kelompok yang ketika diceritakan Isra dan Mi'raj oleh Nabi, mereka yang belum beriman makin jauh keimanannya, makin menolak, makin mengejek-ejek baginda Nabi. Bahkan baginda Nabi dikatakan sudah tidak waras lagi. Na'udzubillah. Siapa ini?
bubuhan Abu Jahal, Abu Gosok. Ini bubuhan yang ketujuh gosok-gosok ya. Itu ketika mendengar Isra Mi'raj, bahkan dikatakannya Muhammad sudah tidak waras lagi. Bahkan ada yang mentes, "Ya Muhammad, kalau engkau benar bisa terbang ke langit, Rasulullah bisa apa adanya. Sekarang coba, ya Muhammad, coba sampai berdiri Rasulullah, berdiri lagi. Irfa'ih dari jelek, angkat salah satu kakimu." Diangkat Nabi. Apa kata mereka? Irfa'il ukhra, angkat lagi yang lain. Maksudnya angkat pulang sebelahnya. Ujar Nabi, in rafa'tu asqat, kalau aku angkat lagi yang satunya nih, maka aku akan terjatuh, kata Nabi. Langsung mereka tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya ini mau mulut dari kita. Dia bubuhnya. Pandai benar pula dia. Ibadahnya gila benar kalau semua. Ibadahnya Rasulullah ini sudah ada waras lagi. Apa kata mereka? Illam tarfa' rijlik 'anil 'ardi shibran fa kaifa rafa'ta ila sama wa ila sidratil muntaha. Seandainya engkau tidak mampu mengangkat kedua kakimu wahai Muhammad daripada bumi ini, tanah ini sejengkal saja, fa kaifa, bagaimana rafa'ta ila sama, engkau bisa naik ke langit, terbang ke langit, wa ila sidratil muntaha, sampai ke sidratil muntaha. Mustahil, mustahil katanya. Mengangkat kaki saja dua-dua kada kawal sejengkal aja, jatuh kayak pegang terbang. Nah, itu pun Abu Gosok tadi. Inya melihat Isra dan Mi'raj ini bukan dari kacamata iman. Kalau etam nih kan, kembalinya iman. Apa iman kita dengan kudrat dan iradat Allah? Kudrat, kekuasaan, kemampuan, iradat, kehendak Allah. Segala sesuatu apabila Allah sudah berkehendak, Allah mesti kuasa. Allah apabila iradat mesti kudrat. Allah apabila iradat mesti kudrat. Iradat artinya kemauan, kehendak, kudrat artinya kuasa. Allah apabila ini iradat berkehendak, Allah berkuasa untuk mencapai kehendaknya itu. Beda dengan etam, ya kan? Etam ini nelei orang hidung mancung, hendak dua hidung mancung. Tapi kada kuasa, hendak kayak orang tak. Kalau Allah, apa yang dimaunya mesti terjadi. Amun kita ini nelei orang hidung mancung, hendak dua kayak orang hidung mancung. Orang berduit, perawatannya bagus, ini tak modal juga, tapi hendak hidung mancung. Ujung-ujungnya hendak guring malam, diambilnya lah kayu panas yang hangat pupuk, dioles-olesnya hidungnya, hendak guring, lalu diambilnya jepit dan jemuran toh. Jepitnya semalam suntuk, pas besok pagi dilihat diceramin, mancungnya kada, bangkaknya iya. Itulah, yalah. Kita ini banyak kehendak, tapi kada kuasa mencapai kehendak kita. Beda dengan Allah. Allah apabila iradat mesti kudrat. Bila berkehendak jadi pasti Allah kuasa. Isra Mi'raj enteng bagi Allah. Enteng bagi Allah. Kecil aja itu. Nah, tapi asalkan orang beriman. Makanya akhir zaman ini manusia ini kadang kepintaran. Kepintaran lalu segala sesuatu itu mengandalkan otak. Apabila otaknya ada terima, ibadah hanya mustahil. Padahal kalau urusan dengan Allah, otak ini terlalu halus memahami tentang kudrat dan iradat Allah. Kita ini kan kadang-kadang baru otak menerima begini. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Apabila ada asap mesti ada api. Akal menerima itu. Tapi kalau Allah berkehendak bisa jadi asap ada api. Contoh, kalau Allah berkehendak
Ini yang halus-halus nih, yang adik-adik halus dari mana orangnya. Nah itu kan, ulun yakin itu. Ada adik halus di sini, ke anak halus ini pasti ada mamaknya, ada abahnya. Yakin itu dulu, otak ulun. Mas halus siapa nama bapaknya, siapa nama mamanya itu belakangan. Yang penting anaknya halus ada, pasti ada abah tukang lagi. Ada abahnya, ada mamanya. Ya Allah, itu ada proses di sana. Proses sujud sejadah, sikung beti lungkup, sikung beti ngadang, pesan kita. Kadang mungkin ke anak halus susu. Nah, ting langsung muncul, ada pasti ada proses. Ada mama, ada abah. Ya Allah, otak. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa jadi mamanya ada, abahnya ada, tapi anaknya ada. Nabi Isa alaihissalam. Siapa abahnya? Laki Siti Maryam itu tahu lagi. Siti Maryam itu siapa nama lakinya? Tidak ada yang tahu. Tapi Nabi Isa lahir dari rahim Siti Maryam. Ayo. Wah yang ini banyak juga Maryam-Maryam gaya baru ini. Di Cianjur baru aja baca siang tadi kah atau kemarin membaca beritanya, ada seorang perempuan mengaku melahirkan anak hamil tanpa proses perkawinan. Diusut-usut, kenapa dia bisa? Saya aja tidak tahu. Waktu saya bekerja ada angin masuk. Bukan ini, ada semacam angin masuk. Buka di Google. Seorang wanita Cianjur, ini megang HP nih, buka. Wanita Cianjur mengaku hamil dimasuki angin. Ini viral dia nih. Ternyata usut punya usut, baru beberapa hari ini ketahuan ternyata yang menghamilinya bukan angin. Ini memang macam-macam komentar netizen deh. Wah itu aku buang angin, hati-hati kalau bilang orang hamil jangan buang angin pulang, karena angin jadi sasaran. Sekalinya dia usut punya usut, siapa? Ternyata yang menghamilinya adalah mantan suaminya. Ya sumpah ketahuan orang aku angin, kasihan angin disalahkan. Dan angin apa salah diriku? Angin disalahkan. Nah, kita nih tidak kayak Siti Maryam yang Allah punya kudrat, punya kuasa, Allah punya iradat, Allah punya kehendak tanpa proses perkawinan. Maryam wanita suci, tidak pernah dijamah laki-laki, tapi lahir seorang Nabi Isa alaihissalam. Yang hebat lagi tak ada bapak, tak ada mama, tapi muncul Nabi Adam. Nabi Adam itu kan cari sampai kiamat siapa nama mamanya, siapa nama abah Nabi Adam, pada bakal ketemu. Tapi Nabi Adam dia percaya ada, padahal kan ada. Nabi Adam ada, manusia pertama diciptakan Allah tanpa proses kelahiran, tanpa proses kehamilan. Allah punya kudrat iradat, jadi aja. Ya Allah. Nah, sekali lagi Isra Mi'raj harus ditinjau dari keimanan. Ini memang sudah kemauan Allah dan itu adalah kekuasaan Allah yang berlaku di sana. Lalu Isra dan Mi'raj Allah ciptakan, Allah jadikan untuk apa? Sekarang kita lihat ayatnya. Di sana ada sebutannya begini. Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepada Nabi min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami. Allah hendak memperlihatkan kekuasaan, Allah hendak memperlihatkan keperkasaan dan keagungannya. Allah ingin memperlihatkan dari tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah itu diperlihatkan pemandangan beraneka ragam. Di antaranya Rasulullah diperlihatkan neraka, Rasulullah diperlihatkan surga. Malam hari ini ulun hendak memperlihatkan neraka aja dulu. Jangan supaya etam hati-hati. Apa yang dilihat Nabi di neraka tadi? Kata Nabi, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asik duduk di rumah beliau, tiba-tiba datang Siti Fatimah, putri kesayangan baginda Nabi. Datang pula Sayyidina Ali, menantunya Rasulullah. Datang suami istri.
dilihat oleh Ali, dilihat oleh Fatimah. Abah ini sedang menangis, Rasulullah sedang menangis. Lalu Fatimah bertanya, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang mengolah pian menangis ya Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, apa yang mengolah pian menangis apa Abah? Dijawab Rasulullah, wahai anakku Fatimah, aku ini menangis keingatan aku ketika Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj aku diperlihatkan neraka, lalu aku melihat banyak bini-bini di neraka. Nama pula ulun terpaksa benar madahkan ini. Banyak melihat wanita di neraka. Cuman yang di malam ini tidak dapat orangnya. Sorga semua ini. Udah masuk sorga semua. Yang nenek-nenek terus amin. Nenek-nenek itu kada masuk surga. Itu Rasulullah madahakan. Ada nenek-nenek bertanya, ya Rasul, ujar nenek-nenek yang boyok-boyok tadi, orang seperti saya ini masuk surga lah. Ujar Nabi, orang seperti pian ini kada masuk surga. Menangis nenek-nenek tadi. Ya Rasul, kayak apa nasib? Padahal kami mengharap surga, ingin masuk ke dalam surga. Melihat nenek sedih, Nabi berkata, nek, maksud saya nenek-nenek peok-peok ini tidak ada di surga. Mintu, jadi surga itu kembali kepada biker, bujang, kembali kepada ibarat sekarang itu apa? Cabai-cabean, cabai buruk itu kan dari sana. Cabai-cabean dikatakan seperti usia 30 tahunan. Jordan itu dikatakan tidak berbulu. Di dalam hadis Nabi memang ada itu. Usia orang 30 tahunan. Nah, dia bisa mengira-ngira dia umur 30 tahun dulu kayak apa? Oh, kencang segalanya, kulit kencang, lari kencang, yang mana? Nah, umur 30 tuh mah umur 8, 60, 70 tuh Allah. Ya Allah. Mata kaur, uban gambur, kulit kandur, gigi satu persatu pada gugur, makanan tidak bisa masuk kalau ada bubur, berjalan kalau dipegangi banyak mundur, parah dengan lubang ubur. Orang di surga tuh Masya Allah kembali seperti usia 30 tahunan. Nih Nabi, wahai Fatimah, aku lihat banyak wanita. Salah satu yang aku lihat Rasulullah, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha. Aku melihat wanita-wanita, perempuan-perempuan, bawe-bawe, awewe, makun rai, wong wedok. Apa gitu? Babinian mu'allaqatan bilisaniha, yang digantung, dililitkan dengan lidahnya. Lidahnya ditarik, lalu dijuntaikan, digantung lidahnya. Pantas Nabi menangis dari ini. Lalu dijelaskan Nabi, siapa wanita ini, apa kesalahannya. Fa'ammal mu'allaqatu bilisaniha, adapun perempuan yang ditarik lidahnya, yang terjulur ilatnya, dililit digantung, adalah kanat tu'dhi zawjaha. Waktu di dunia perempuan ini senang menyakitkan perasaan suaminya. Wah, kurang lelaki ternyata. Hati-hati dengan laki. Ternyata tu'dhi zawjaha sering mengganggu, menyakitkan perasaan hati laki. Oh, kayak apa dia mau menyakiti hati laki itu? Aku kadang pernah menjumpai, memang kadang menjumpai laki, tapi kata-kata kadang-kadang mudah laki itu tersinggung peranakan, tapi laki tidak bisa peranakan apa? Tersinggung keparutan, payah, laki dipayah ya, payah pian nih. Tuh lihat tuh, orang baru 3 bulan berumah tangga, 11 dah kulkasnya, 11 kulkasnya. Ayo,
Padahal orang itu jualan ke sebantuk gitu. Tapi kadang-kadang itu kalau nilai ampun orang tahu segalanya ada syukurnya ini payah atau masalah lain jadinya ada manjur uyuk nih orang baru setengah tahun sudah betianan sudah hamil nih kita nih 10 tahun sudah berumah tangga kayak lagu juga tapi karena ada hasilnya payah mau laki jadi payah-payah kasihan laki ini dia aja satu macam. Yang ketiga ada lagi dasar laki-laki kada kawan diharap belum misalnya begawi kada bisa kada pandai tapi bola anak manjur pintar bola anak kita repot bisa anak pulang nih lihat hanya dapetin kaung nih 8 bulan sudah baik hanya dapetin kaung ini sudah 8 bulan tokcer bener nih begawi kan bisa nah nang laki itu dia tapi berpikir juga yang laki ini ya Allah kenapa aku disalahan padahal urusan kayak ini kan tergantung kesepakatan bersama ya bener jadi ada mungkin terjadi itu ya kalau memang pada mau tuh begembok pasang gembok situ 10 lapis tuh lah ya Allah ini kadang-kadang juga ya Allah nah itu namanya penyakit diulah ada yang macam begitu tanpa terasa kadang-kadang menyakiti perasaan lagi ini yang belum kisahkan ibu ada menyinggung pian ini di Australia kasusnya jauh pokoknya jadi kadang-kadang tersinggung cuman ada wanita yang seperti itu di neraka itu lihat Nabi banyak pemandangan yang dilihat oleh Nabi di antaranya lagi ada orang yang memecahkan kepalanya kemudian setelah dipecah kepala itu dibenturkan pecah kemudian ditumbuk sampai halus sampai linik siapa itu inilah orang-orang yang semasa hidup kepalanya enggan sujud alias ujar kita anti dengan sembahyang ada perlu sholat lagi atau ia mengatakan sudah tamat sembahyang berijazah jadi ada gurunya itu kada perlu sembahyang lagi tapi bisa masuk surga asalkan menebus 750.000 dapat sekapling surga murahnya surga jadi belum dapat menabung sekira dapat 7,5 juta diborong surga 10 kapling surga 8 aja ya Allah nah ini lihat tapi biasanya apabila ada ajaran-ajaran yang anti sholat yang kada perlu sholat lagi tapi bisa masuk langsung ke dalam surga biasanya banyak pengikut apabila ada tuan guru ustaz membawa ajaran kada perlu sholat tapi bisa masuk surga biasanya cepat punya jemaah dan pengikut siapa pengikutnya orang-orang yang memang kada petunjuk dua sebelumnya dengan sebelumnya ya Pak wih, ibarat kawan tuh memang ketujuh iwak patin sayur asam kepala patin lalu setelah keelang ke rumah kita suguhkan itu apa ujar kawan kita wih mantap ini cocok di selera pas gelior ini lalu bertambahin 5 piring kenapa cocok dengan seleranya kesukaannya begitu juga ada ketika orang yang memang tidak mau sholat rasa berat dia sholat ketika ada ajaran aliran yang tidak perlu sholat tapi bisa masuk surga maka inilah cocok dengan liurnya padahal Rasulullah ini kurang apa ma'rifatnya Rasulullah ya kadang-kadang dia berubah nang sampai gitu aja nang sembahyang nanti dia belum sampai lagi kami nang berubah nang sampai ini kada perlu sembahyang lagi kajian ma'rifat lalu berdalilnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu siapa yang mengenal akan dirinya maka dia akan mengenal akan Tuhannya lalu setelah dia belajar ilmu pengenalan diri tahu dengan dirinya ujung-ujungnya inya pada sembahyang lagi kenapa inilah Tuhan
Ujarnya inilah Tuhan, mengaku dirinya Tuhan. Negawat ini. Padahal maksudnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jangan disalah paham. Mengenal dirinya ini siapa? Diri entah di makhluk. Makhluk itu apa? Lemah. Makhluk itu tak berdaya. Makhluk itu fakir, miskin. Namanya makhluk itu kayak itu. Ya kalau miskin, jahil, etamne bodoh. Makhluk ini bodoh. Yang namanya alim orang yang maha tahu Allah. Bukti etam bodoh mana? Ulun bertanya malam ini, jumlah bulu mata biar ada berapa? Hitungi nang barak lawan mata aja, nang barak aja lawan mata. Berapa? Hitungi jumlah bulu mata. Jawabnya apa? Kada tahu. Berarti bodoh makhluk. Apabila etam menyadari diri etam, mengenal diri etam ini bodoh, pasti kita akan mengenal Tuhan yang maha alim, maha tahu. Etam ini fakir, miskin. Ya Allah, miskin, sesugih apapun orang tetap berhajat kepada orang lain. Beda dengan Allah. Buktinya ini, siapa yang sugih dalam dunia ini? Ada kakak sugih? Sambat aja. Haji siapakah? Haji Udin. Maaf Din, pinjam nama di desa teman. Kalau ada kesamaan nama dan tempat kejadian hanya fiktif malahkan ya. Ini Udin ini kan ada Udin sedunia, Pak. Di mana-mana ada Udin. Nah, Haji Udin sugih. Bisi duit, 3M. 3 kali meminjam bisa jadi itu 3M nya. Ini orang berkisah MM itu kan jadi juga aku jadi membangun rumah. Hanya pondasinya sudah 1/2 M belum tuntung. Iya. Menjadi orangnya rumah ini 1/2 M pondasinya ya. Kayak apa? Sekali 1/2 M itu setengah mati. Menuntungan rumah pondasi 1/2 M itu setengah mati sudah. Nah jadi Haji Udin itu bos, big boss, bos besar. Bukan miliarder, tapi triliuner. Oh ini kan kalau miliarder itu miliar aja, tapi kalau triliuner duitnya triliuner. Miliarder juga, ya Allah, milioner, miliarder, nah itu sama kah? Sugih lah. Wah, saking sugihnya apa? Rumahnya bertingkat, mobilnya mewah mengkilat, duit berkarung-karung berlipat-lipat. Istri cantik tak kalah memikat, yang jumlahnya sampai 4. Bini pertama suka ketupat, yang ketiga senang coklat, yang ketiga senang soto babat, yang keempat ketujuh liwak sapat. Sugih harta, sugih bini juga. Tapi Haji Udin sebagai pemborong kontraktor. Haji Udin punya duit banyak tadi, masih miskin Haji Udin nih. Kenapa? Dia mesti berhajat kepada orang lain. Ada bisa melaksanakan sesuatu dengan sendirinya. Apabila ada bangunan jembatan, hendak mengolah dapat borongan jembatan, Haji Udin mesti ada kawan menggawi surangan, mesti mencari anak buah tukang, minta tolong ke orang jual, minta tolong ke orang jual. Hendak makan sayur, Haji Udin menunggu dulu tukang sayur lewat. Ada kawan duit dimakan. Kalau Allah duit yang bakal dimakan Haji Udin, pasti hendak sayur, mencari tukang sayur. Artinya berhajat kepada orang lain. Itu makhluk. Kalau Allah qiyamuhu binafsihi, Allah qiyamuhu binafsihi apa artinya? Berdiri dengan sendirinya. Ada perlu makhluk. Allah mengolah alam semesta ini dengan sendiri. Nah, kita mulai jabatan minta tolong orang, berarti kita ini makhluk fakir, kita miskin. Nah, apabila kita mengetahui, menyadari diri kita kayak itu, mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Berarti Allah sugih, kita miskin. Nah, di situ maksudnya, siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ada yang kada bersembahyang, banyak pengikutnya,
Rasulullah itu kurang apa? Ma'rifatnya Nabi itu bukan hanya lagi mengaji, ujar kita sifat Allah begini, begini, begini. Apa sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah. Tidak itu lagi yang dikaji Rasul. Ma'rifat Rasulullah langsung berhadapan dengan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jibril aja kalah. Jibril ketika di satu tempat, Jibril angkat tangan, ujar Jibril, wah aku ada sanggup wahai Muhammad ya Rasulullah, engkau saja yang berhadapan dengan Allah. Kenapa kata Nabi? Maka kita dari dunia sama-sama, masa aku ditinggalkan di sini? Ujar Rasulullah, ujar Rasulullah. Lalu dijawab oleh Sayyidina Jibril, ujar Jibril, wahai Muhammad, wilayah yang akan kau masuki ini bukan wilayahku. Kalau aku ikut juga, aku akan hancur berkeping-keping. Bayangkan, bangsa malaikat aja ada sanggup memasuki daerah itu. Rasulullah kesayangan Allah sampai di hadrat Allah tanpa ada cedera sedikit pun. Ayo, di sini kita bersyukur punya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur ketemu nur, ada hancur. Dan Rasulullah Musa hendak bertemu Allah, ada awak siup tarus. Nabi Musa pingsan, belum lagi melihat Allah, baru melihat gunung yang meladung. Biar Allah tuh tahu, lihat gunung wahai Musa, kalau engkau melihat gunung itu masih utuh, maka aku akan bernampak di sana. Tapi ternyata ketika Allah ingin bertajalli kepada gunung, maka bergetar gunung, meladung gunung. Nabi Musa siup. Ayo, tapi Rasulullah diundang langsung berhadapan dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka makrifatnya Rasulullah itu tidak ada tingkatnya yang tinggi lagi. Tetapi Rasulullah tetap sembahyang, Rasulullah tetap sholat, makrifat bagaimanapun. Sampai bengkak Rasulullah kakinya, sampai-sampai ditegur oleh Aisyah, ya Rasulullah, engkau ini seorang nabi yang diampuni dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dan orang yang terjamin masuk surga. Kenapa pian beribadah sampai bangkak betis? Ujar Rasulullah, aku apala akunu abdan syakura. Apakah aku ingin menjadi orang yang berhamba yang pandai bersyukur? Ujar Nabi, aku macam begini ini mensyukuri. Kalau Allah menjamin aku masuk surga itu nikmat. Nah, tugas aku mensyukuri karunia yang Allah berikan itu. Makanya sampai bengkak-bengkak Rasulullah pakai beliau salat. Etamnya kalau salah sampai bangkak batis. Tapi memang ada juga kadang-kadang bangkak dua batis. Kalau Rasulullah itu bangkak batis setelah sholat. Nah, ada juga orang yang ini bangkak batis sebelum sholat. Nah, ini hebat lagi. Rasulullah itu bangkak kaki beliau, kebanyakan ibadah, kebanyakan sholat. Ada kita ini sebelum sholat bangkak berdahulu. Ternyata apa? Asam urat turun ke betis. Nah, intinya alhamdulillah, mudah-mudahan Isra dan Mi'raj mengumpaskan sedikit ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami hidup di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami berjumpa dengan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikan umur kami untuk menjemput bulan suci Ramadan. Wa 'inna 'ala siyam wal qiyam, dan berikan kami pertolongan untuk melaksanakan ibadah puasa dan menghidupkan malam harinya. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. تقبل معكم يا آخرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pur. sedikit Malayu ada tahu
Jadi kami ini.